Very warm welcome. Good morning to all the participants, legal practitioners, students who've joined us from different parts of Maharashtra to be a part of today's Sunday Law Bulletin. On behalf of Lawyers Development Forum, we wish you a very happy and prosperous new year, and we are honored to have each one of you with us here today. As we commence with today's Sunday Law Bulletin session, I'd like to take a moment to introduce Lawyers Development Forum to our new attendees. Lawyers Development Forum, as you all popularly know as LDF, is a vibrant platform committed to nurturing growth, learning, and camaraderie within the legal community. Beyond inspiring interest in the field of law, LDF actively brings advocates together, thereby promoting a blend of academic excellence and recreational spirit. From insightful lecture series to energizing sports events like cricket matches and badminton tournaments, this forum fosters both professional development and personal well-being. LDF also hosts conferences featuring esteemed judges and expert speakers, creating opportunities for meaningful guidance and practical learning. And of course, our weekly Sunday Law Bulletin, as you all know, has become a signature initiative where specialists from diverse legal domains share their expertise, break down complex topics, and encourage deeper engagement with the law. And for this particular endeavor, we are deeply and heartfully grateful to the pillars of this particular forum: Advocate Dr. Rajendra Anbule sir, founder president of LDF, Advocate Vijay Shelar sir, secretary LDF, and Advocate Abhishek Jagtap sir, president LDF Pune, for their vision and dedication that continues to shape and strengthen this forum today. Let us now quickly walk through our program schedule for today. We have with us an eminent practitioner delivering the session on the art of cross-examination in criminal cases. Sir is BA LLB LLM and PG Diploma in Forensic Science. Sir is a criminal law practitioner with over 10 years of experience at the bar. He is presently serving as the Deputy Chief Legal Aid Defense Counsel at Thane Court. He has also successfully conducted more than 100 criminal trials, including matters under MCOCA, POXO Act, Atrocities Act, Electricity Act, and anti-corruption laws. Sir's practice is focused primarily on the criminal side, representing accused persons in complex and high-stake matters. Advocate Sagar Kolle sir has been a trained and eminent junior, and he has trained himself under eminent criminal lawyer, Advocate Rajan Sarunke sir, gaining extensive courtroom experience and practical expertise. His academic background, coupled with specialized training in forensic science, enables him to handle technically challenging criminal cases with precision. Sir, we are deeply honored and privileged to have you with us here today. May I now kindly request to commence with the series, sir. Thank you so much, sir. Yes. Good morning to all. Am I audible to you all? Yes, sir, you're audible. Yeah. First of all, I thank you, Rajan sir and Anbule sir and Lawyers Development Forum. This is my first lecture on this big platform. तर क्रिमिनल ट्रायल्स हे बऱ्यापैकी आपण सर्वजण कॉन्डक्ट करता. माझी 10 वर्षांची प्रॅक्टिस आहे असंच मॅडमने आता सांगितलं आपल्याला. सो आपल्या ह्या प्लॅटफॉर्मवरती आपल्या ह्या लॉयर्स डेव्हलपमेंट फोरम मध्ये खूप काही सिनियर्स मंडळी आहेत, तर कदाचित त्यांच्यासाठी हे लेक्चर नसावं. परंतु जे माझे नॉविस जे आता ऍडव्होकेट्स येत आहेत, त्यांना क्रिमिनल प्रॅक्टिस मध्ये इंटरेस्ट आहे, त्यांना ट्रायल चालवण्यामध्ये इंटरेस्ट आहे, आणि मी जे काही 10 वर्षामध्ये शिकलो, ते 10 वर्षामध्ये जे मी क्रिमिनल केसेस चालवत असताना जो मला अनुभव आला, तो अनुभव फक्त मी आपल्याशी शेअर करणार. हे लेक्चर वगैरे आपण याला समजू नका. मी फक्त आपल्याला माझा एक्सपिरियन्स शेअर करेल, जेणेकरून आपला विजडम, आपला पर्स्पेक्टिव्ह थोडासा क्रिमिनल ट्रायलकडे बघण्याचा बदलेल, आणि आपल्याकडे कोणतीही नवीन केस आल्यानंतर आपण त्या केसकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून बघितलं पाहिजे, आपला डिफेन्स कसा आपण डेव्हलप केला पाहिजे, आपली लाईन ऑफ ऍक्शन, आपली क्रॉस एक्झामिनेशन, आपलं चालवत असलेला मॅटर कुठल्या पद्धतीचा मॅटर्स आहे. सो ते त्या गोष्टी आपण केस चालवत असताना लक्षात घेणं अपेक्षित आहे. आपण जेव्हा एखादी क्रिमिनल केस हातात घेतल्यानंतर, आत्ताच एक मागच्या आठवड्यामध्ये आपल्या मुंबई हायकोर्टाचे
जे चीफ जस्टिस आहे त्यांनी सांगितलं की तुम्ही कुठलीही एक केस घ्या, तुमच्या आयुष्यामधली ही पहिली आणि शेवटची केस आहे आणि ही युनिक केस आहे, असं प्रत्येक केसकडे आपण बघितलं पाहिजे, तेव्हा त्याच्यामध्ये आपण एफर्ट्स घेऊ. बऱ्याच वेळेला असं होतं की आपण खूप काही केसेस चालवल्यानंतर आपलं असं लक्षात येतं की आता काय मला मी युज टू झालोय, आता मला काही सर्व माहिती पडलंय, आता मी काय काल ब्रीफ आले की मी आज क्रॉस एक्झामिनेशन घेऊ शकतो. कोण आई विटनेस आहे ना, मी इथून यापूर्वी मी अनेक आई विटनेसेसची क्रॉस घेतलेली आहे. सो हा पण आई विटनेस आहे. पण मित्रांनो, एक लक्षात ठेवा की प्रत्येक केस ही डिफरंट असते. प्रत्येक केसच्या फॅक्ट्स वेगळ्या वेगळ्या असू शकतात. प्रत्येक केसचं जीस वेगळं असू शकतं. प्रत्येक केस ही तुम्हाला नवीन काहीतरी शिकवत असते. तुम्ही चालवलेल्या पूर्वीच्या केसेस आणि आपल्या हातामध्ये आणि जी आपण कंडक्ट करणारी केस असते त्याच्यामध्ये फॅक्ट्स खूप डिफरंट असू शकतात. तुमची डिफेन्सची थेअरी वेगळी असू शकते, तुमचे जजेस वेगळे असू शकतात, तुमचं प्रॉसिक्युशनचे विटनेसेस वेगवेगळे असू शकतात. काही वेळेला ब्रॉटअप विटनेसेस येऊ शकतात, काही वेळेला इंटरेस्टेड विटनेसेस असू शकतात, काही वेळेला इंज्युअर्ड विटनेस असू शकतात, काही वेळेला सर्कमटेन्शियल एव्हिडन्स वरती केस असू शकते. अशा वेगवेगळ्या पद्धतीच्या केसेस तुमच्याकडे असू शकतात. त्याच्यामुळे तुमच्याकडे असणारी जी केस आहे ती एक युनिक केस आहे आणि त्या पर्स्पेक्टिव्हने तुम्ही ती केस बघायला हवे असं मला वाटतं. आणि आपल्याला एक कार्डिनल प्रिन्सिपल ऑफ ज्युरिस्प्रुडन्स माहिती असणं अपेक्षित आहे की बर्डन आपल्यावरती नाहीये. जो क्रिमिनल केस जो डिफेन्स लॉयर असतो त्याच्यावरती बर्डन नसतं. बर्डन हे प्रॉसिक्युशन वरती असतं. प्रॉसिक्युशन हॅज टू प्रूव्ह देअर ओन केस बियॉन्ड ऑल रिझनेबल डाऊट म्हटलंय. कुठलेही संशयाच्या पलीकडे त्यांना जाऊन ती केस साबित करायची असते. त्याच्यामुळे आपल्यावरती ते बर्डन नसतं. आपल्याला आठवत असेल जस्टिस सिक्रींचं जेव्हा फेअरवेलचं स्पीच होतं, सुप्रीम कोर्टचे जस्टिस होते, तर ते त्यांच्या फेअरवेलच्या स्पीच मध्ये असं म्हटलं होतं की डिफेन्सने जर कुठलीही क्रॉस घेतली नसती आणि फक्त प्रॉसिक्युशनला जर केस प्रूव्ह करायची वेळ आली असती, फक्त प्रॉसिक्युशन प्रूव्ह नसतं करू शकलं कारण की डिफेन्सने जर क्रॉस एक्झामिनेशन घेतलं नसतं तर प्रॉसिक्युशनला प्रूव्ह नसतं करता आलं. डिफेन्सने जे काही चुका केल्या त्याच्यामुळे त्या आरोपीला कन्व्हिक्शन झालं. सो आपण एंटायर त्या ट्रायल मध्ये जरी आपण गप्प बसलो तरी त्याचा फायदा हा डिफेन्सला होत असतो. आपण काहीतरी चुकीचं विचारण्यापेक्षा आपण कधीही गप्प बसलेलं शांत बसणं कधीही चांगलं असू शकतं. क्रिमिनल ट्रायल्स मध्ये म्हणजे काय, वी आर फाइंडिंग द ट्रूथ. व्हॉट वी आर फाइंडिंग द ट्रूथ, आपल्याला माहिती असेल की आपण लहानपणापासून बरेच जण घरी आपल्या भावासोबत भांडण होतं, आपल्या घरी लहान असताना ताईसोबत भांडण व्हायचं, तर आपण असं सांगतो की बघ त्याने मला पहिली शिवी दिली होती, त्याने मला पहिलं मारलं होतं, ताईला विचार. ताईला विचार म्हणजे काय, ताई इज अ आय विटनेस ऑफ दिस केस. म्हणजे आपण आणि मग आई निवाडा करते, मग तू काहीतरी बोलला असशील म्हणून त्याने तुला मारलं. तर बोलतो नाही मी नाही काही बोललो. म्हणजे हे जे काही फाइंडिंग ऑफ द ट्रूथ असतं, जे आपण रोजच्या रोज जीवनामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आपण बघत असतो, असं असं आपल्याला क्रिमिनल केसेस मध्ये पण खऱ्या अर्थाने बघत असतो. आता आपण म्हणत असतो की ही ट्रायल कोणाची असते, तर ट्रायल खऱ्या अर्थाने डिफेन्सला माहिती असतं की त्यांच्या आरोपीने गुन्हा केलेला आहे, प्रॉसिक्युशनला माहिती असतं की हा आरोपीनेच गुन्हा केलेला आहे, पण फक्त जजला माहित नसतं की हा गुन्हा खरा आरोपीने केलाय की इतर कोणी केलाय. त्याच्यामुळे ही जी ट्रायल असते खऱ्या अर्थाने ती असते जजची. आणि जजला आपण जे काही पिक्चर आपण क्रिएट करतो, जो काय आपण एव्हिडन्स लीड करतो, जो काय आपण डिफेन्स घेतो, त्या डिफेन्सच्या बेसिसवरती आपली केस चालत असते. कारण की तिथे बघणारा आय विटनेस हे साक्षीदारांशिवाय दुसरं कोणी नसतं त्या ठिकाणी. म्हणून महत्वाचं काय की ही बऱ्याच वेळेला असं म्हटलं जातं की ही जजची ट्रायल आहे. आपण सगळ्यांनी एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपलं एक कार्डिनल प्रिन्सिपल आहे की 100 गिल्टी गो अनपनिश, बट 1 इनोसेंट शुड नॉट बी पनिश.
100 आरोपी सुटले तरी चालतील, पण एक निष्पापाला शिक्षा होता कामा नये. म्हणून क्रिमिनल ट्रायलचे जे प्रिन्सिपल आहे ते एकदम सिंपल आहे मित्रांनो, हे लक्षात ठेवा की आपण प्रॉसिक्युशनने चार्जशीट मध्ये खूप चांगलं पिक्चर क्रिएट केला, त्यांनी खूप चांगला कॅनव्हास कोर्टासमोर मांडला, परंतु आपण तर त्याच्यामध्ये फक्त छिद्र करण्याचं काम करायचं. आपण काही नाही करायचं, फक्त जस्ट डाऊट क्रिएट करायचा की वेदर दिस आय विटनेस इज जेन्युन आय विटनेस or made up by the prosecution, made up by the investigation officer. तर ते कसं होईल? तर मी जी काही टेक्निक वापरतो मित्रांनो, ही आपण मी खरं तर मी सुरुवातीला स्पष्ट केलंय की मी काही लेक्चर द्यायला नाही आलो. ज्या काही क्रिमिनल प्रॅक्टिसमध्ये मला जो अनुभव आला, जो मी ज्या काही टेक्निक्स वापरतो, जी काही ट्रिक मी वापरतो, ते मी आपल्याला करतो, शेअर करतोय. बऱ्याच वेळेला एखादा गुन्हा झाल्यानंतर आपल्याकडे चार्जशीट, जेव्हा ट्रायलच्या वेळेला आपल्याकडे चार्जशीट येते, तेव्हा ते 4-5 वर्ष त्या गोष्टीला होऊन गेलेलं असतं. मित्रांनो, चार्जशीट मध्ये जे दिलेलं असतं ते इंटायर ट्रूथ नसतं, हे आपल्याला माहिती आहे. बऱ्याच वेळेला आपल्याला इन्स्ट्रक्शन, आपल्या आरोपीचे इन्स्ट्रक्शन असतात, की खरे इन्स्ट्रक्शन असतात. आपण बऱ्याच वेळेला आपल्या आरोपी देखील आपल्याशी काही गोष्टी सप्रेस करू शकतो, परंतु आपण त्याच्याकडून पण जे काही म्हणजे खरं खोटं, अनलेस आपल्याला खरं खोटं जोपर्यंत आरोपीकडून कळत नाही तोपर्यंत आपण आपला डिफेन्स व्यवस्थित पद्धतीने मांडू शकणार नाही. त्यामुळे आपण चार्जशीट वाचन करत असताना आपल्याला आपल्या अनेक सिनियर्स मंडळींनी सांगितलं की चार्जशीट वाचन करत असताना आपण एकदा, दोनदा, तीनदा, 4 वेळा ही चार्जशीट व्यवस्थितपणे आपण वाचली पाहिजे. एकदा फर्स्ट रिडिंग करत असताना आपण जस्ट एक आपल्या केसमध्ये काय आहे, किती विटनेस आहे, जस्ट एक रिडिंग केले पाहिजे, वरच्यावर रिडिंग केली पाहिजे. त्यानंतर आपण मार्किंग केलं पाहिजे, आपल्या सेल्फ नोट्स आपण बनवल्या पाहिजे, आणि त्यातून आपल्याला लक्षात येईल की ह्या केसमध्ये कोण महत्वाचे विटनेस आहेत. आय विटनेस असेल तर त्याची वेगळी लिस्ट आपण हे केले पाहिजे, त्यांची नावं लिहिणे गरजेचं त्या नोट्समध्ये, त्यांचे स्टेटमेंट कधी रेकॉर्ड केले, तर त्यांच्या स्टेटमेंटमध्ये डिले आहे तर तो डिले एक्सप्लेन केलाय का प्रॉसिक्युशनने, आणि जर आय विटनेस होता तर आय विटनेस असताना त्याचं स्टेटमेंट 4 दिवसानंतर का रेकॉर्ड केलं, तर याच्यावरती सुप्रीम कोर्टच्या खूप साऱ्या जजमेंट्स आहेत. तर आपण त्या जजमेंट्सचा रेफर किंवा ते केस चालवण्याच्या पूर्वी त्या केसेस बघणं गरजेचं आहे. खरं तर आपल्याला माहिती असेल की एव्हिडन्स ऍक्ट प्रमाणे आपण आयपीसी, त्यानंतर सीआरपीसी पूर्वीचं, आणि इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट, आता ते लॉ चेंज झालेत, परंतु आपण एखादी केस साबित करत असताना कोणते तत्व एव्हिडन्स ऍक्टचे वापरतो आपण हे बघणं गरजेचं आहे. तर प्रूव्ह म्हणजे काय, की जे आपण म्हणतो ना, केस प्रूव्ह झाली, केस डिस्प्रूव्ह झाली आहे, केस नॉट प्रूव्ह झाली आहे. तर केस प्रूव्ह म्हणजे काय, तर अ फॅक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ह वेन आफ्टर कन्सिडरिंग द मॅटर्स म्हटलंय, मॅटर्स बिफोर इट, दो द कोर्ट ईदर बिलीव्स it to the exist means काय, facts exist, or consider its existence so probable that a prudent man out under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists. म्हणजे जे काही आपण संपूर्ण ट्रायल मध्ये जे काही करत असतो ती फॅक्ट्स एक्झिस्ट झाली आहे किंवा नॉट एक्झिस्ट आहे. म्हणजे आता मागच्या 2 आठवड्यापूर्वी ज्या जस्टिस आपले जस्टिस जे काही हे आहेत त्यांचं लेक्चर झालं होतं, अंबादास जोशी सरांचं. तर जोशी सरांनी एक बोलता बोलता आम्हाला सहज चर्चेतून त्यांनी एकदा सांगितलं होतं की आम्ही जजेस, जेव्हा मी तेव्हा जे हायकोर्टात होते तेव्हा सांगितलं, आम्ही जर किती लक्झरी अपार्टमेंट मध्ये राहत असतो, पण जर आमच्याकडे एखादा झोपडपट्टीतला जर मॅटर आला तर तो झोपडपट्टीमध्ये काय परिस्थिती असते, झोपडपट्टीमध्ये लोकांची कशी पद्धतीचे घरं असतात, झोपडपट्टी कशी तिथे उभी राहिलेली असते, तिथलं लोकांचं राहणीमान, जीवनमान कशा पद्धतीचं असू शकतं, आम्हाला तिथे जाऊन त्यांच्या शूज मध्ये आमचे पाय घालून आम्हाला बघावं लागतं की तिथे हा गुन्हा कशा पद्धतीने घडला असेल.
म्हणजे जरी आपण कुठली कुठली लाईफस्टाईल मध्ये जगत असू, परंतु आपल्याला त्या फॅक्ट्स मध्ये जाऊन, आपण माहिती की आपण मुंबई, पुणे, इतर महाराष्ट्राच्या अनेक शहरातील आपल्या लॉयल डेव्हलपमेंट फोरमशी अटॅच असलेले लोक आहेत, पण आपण शहरी भागातले लोक आहोत. पण जेव्हा शहरी भागातला जरी मॅटर असला तरी आपण ग्रामीण भागामध्ये कशा पद्धतीने एखाद्या केस आपल्याकडे आली तर ग्रामीण भागामध्ये कशा पद्धतीचं जीवनमान आहे, कशा पद्धतीने शेतीचं जर शेतीवरून जर बांधावरून काही भांडण झालं असेल तर आपल्याला तिथे जाऊन शेतकऱ्याच्या त्या शूज मध्ये पाय घालून आपल्याला विचार करावा लागेल की कशा पद्धतीने हा गुन्हा घडला असेल. म्हणजे इतकं मायन्युटली डिफेन्स लॉयरने असणं अपेक्षित आहे, त्याने तेवढं ते स्वतःला डेव्हलप करणे गरजेचं आहे. तो ही प्रूव्ह जर फॅक्ट्स एक्झिस्ट असेल किंवा नॉन एक्झिस्ट असेल हे जज संपूर्ण मॅटर कन्सिडर करेल आणि त्याच्यानंतर त्याला कळेल की ही फॅक्ट्स एक्झिस्ट. म्हणजे आपण बोलतो ना 27चा पंचनामा उडाला, म्हणजे ती फॅक्ट एक्झिस्ट नव्हती. आपण म्हणतो ना आय विटनेस उडला, तर ही फॅक्ट्स एक्झिस्ट नाहीये. म्हणून आपण जे जे प्रूव्ह करायला आहे, जे प्रॉसिक्युशनचं वरती बर्डन आहे की त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टी प्रूव्ह करायच्या आहेत, तर त्यांनी ही फॅक्ट एक्झिस्टच नव्हती हे ते प्रूव्ह करायला, साबित करायला ते सपशेल फेल झालेत. आणि म्हणून आपण म्हणतो ना की केस प्रूव्ह होऊ नाही शकली. प्रॉसिक्युशन हॅज फेल्ड टू प्रूव्ह देअर ओन केस बियॉन्ड ऑल रिझनेबल डाऊट. आणि जे रिलिव्हन्सी ऑफ फॅक्ट्स मीन्स व्हॉट, तर सेक्शन 5 मध्ये म्हटलंय की एव्हिडन्स मे बी गिवन ऑफ फॅक्ट्स इन इश्यू अँड रिलिव्हंट फॅक्ट्स. एव्हिडन्स मे बी गिवन इन एनी सूट, सूट मीन सिव्हिल मध्ये, or proceedings of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as hereinafter declared to be relevant. म्हणजे सिव्हिल प्रोसिडिंग मध्ये आणि आपल्या क्रिमिनल प्रोसिडिंग मध्ये जी फॅक्ट्स इन इश्यू, म्हणजे सिव्हिल मध्ये इश्यू फ्रेम होतात आणि आपल्या क्रिमिनल ट्रायल मध्ये चार्जेस फ्रेम होतात. तर ह्या गोष्टी आपल्यावरती चार्ज काय फ्रेम केलाय, आपल्यावरती 302चा चार्ज फ्रेम केलाय, आरोपी विरुद्ध 307चा चार्ज फ्रेम केला आणि त्या चार्जच्या अनुषंगाने जी संपूर्ण ट्रायल चालू होत असेल, त्या संपूर्ण जे काही प्रॉसिक्युशन एफर्ट्स घेतं ती त्या चार्ज फ्रेमिंगच्या बेसिसवरती ते केस प्रूव्ह करण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. आता आपण एखादी केस आपल्याकडे हातात आल्यानंतर आपण कशा पद्धतीने ते केसकडे बघितलं पाहिजे हे आपण बघूया. मी आता मगाशी सांगत होतो की एखाद्या गुन्हा घडल्यानंतर 3 ते 4 वर्षानंतर आपल्याकडे ती केस हातात येते. मित्रांनो, एक नेहमी लक्षात ठेवा, आपल्याकडे केस आल्यानंतर मी जे यूज करतो त्याचा मला प्रचंड फायदा झाला की पोलीस ज्या काही गोष्टी सप्रेस करतात, आपल्याला आता माहिती आहे की हे तंत्रज्ञानाचं युग आहे, की यामध्ये मी बऱ्याच वेळेला जे लोकल न्यूज रिपोर्टर्स असतात, लोकल न्यूज चॅनल्स असतात, आपण ना त्यांनी दिलेली बातमी कधी पण बघायची. की आपण युट्यूबवरती जा, त्या लोकल चॅनल जसं की आमच्या नवी मुंबईमध्ये नवी मुंबई आवाज म्हणून एक लोकल न्यूज चॅनल आहे. ठाणे ताजे शहर म्हणून एक त्यांचं एक ठाणे शहरापुरतं एक मर्यादित त्यांचं न्यूज चॅनल आहे. तर बऱ्याच वेळेला काय होतं की जेव्हा एखादी घटना घडल्यानंतर ताबडतोब मीडिया तिथे पोहोचते आणि मीडिया काही कव्हरेज करत असतं आणि मीडियाने ते कव्हरेज केल्यानंतर जे काही जेन्युन साक्षीदार आहेत किंवा जेन्युन जो ज्या ठिकाणचा एखादा विटनेस असेल, तो जेन्युन विटनेस त्यावेळेला काय बोलतो जेव्हा ती बाईट घेतली जाते की जो हमलावर थे वो बुरखा पहन के आए थे, रुमाल उन्होंने मुंह पूरा कव्हर किया था, पूरा फेस उन्होंने कव्हर किया था. ही एक गोष्ट मित्रांनो तुमची संपूर्ण ट्रायल, कारण की जेव्हा आपल्याला बऱ्याच वेळेला माहिती की पोलीस कॅन डिटेक्ट द ऑफेन्स व्हेरी वेल. वी नो ऑल की मुंबई पोलिसांचं स्कॉटलँड नंतर ते सेकंड नंबरला असले तर आपले मुंबई पोलीस आहेत. आपले मुंबई पोलीस डिटेक्शन खूप छान करू शकतात, पण जेव्हा तो एव्हिडन्स, समजा की त्यांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या बेसिसवरती आरोपीला 2 तासामध्ये अटक केली. आपण म्हणतो बऱ्याच वेळेला बघतो न्यूज चॅनलमध्ये की आरोपीला 2 तासामध्ये बेड्या ठोकल्या, आरोपीला 3 तासामध्ये बेड्या ठोकल्या. मित्रांनो, हे सांगतो मी न्यूज चॅनलचं, आणि FIR असते 12 तासानंतरची. जर तुम्ही तो
एखादी केस चालवण्याच्या पूर्वी जेव्हा तो लोकल न्यूज चॅनल जर बघितला असेल तर आपल्या लक्षात येईल की आरोपीला 2 तासामध्ये अटक झाली होती. तुमची FIR 12 तासानंतरची आणि 12 तासानंतरची FIR मध्ये त्यांची नावं घेतली जातात. जो मैताचा भाऊ सांगतो की हे 2 आरोपी बाईकवरती आले होते. पुढे बसलेला A पर्सन आणि मागे बसलेला B पर्सन यांनी माझ्या भावाचा खून केला आणि त्यांनी ते पळून गेले. मित्रांनो, जर तुमच्याकडे जर पूर्वीचं जर ते फक्त आणि फक्त ते एक फुटेज आपल्याला मिळालं किंवा तो तो एक बाईट मिळाला त्या एका विटनेसचा, तो विटनेस कुठेच नसतो. पोलिसांच्या साक्षीदारांमध्ये जर तुम्ही ती लिस्ट बघितली, तो विटनेस कधी पोलिसांकडे नसतो. पोलिसांकडे कोण असतो? त्याचा चुलत भाऊ. पोलिसांकडे कोण असतो विटनेस? त्याचा मावस भाऊ. पोलिसांकडे विटनेस कोण असतो? त्याचा मित्र. पोलिसांकडे जो घटना घडल्यानंतर इमिडिएट जो त्या ठिकाणी प्रेझेंट असो त्याचं पोलीस कधीच स्टेटमेंट घेत नाही. सो हे ज्या काही मायन्यूट गोष्टी आपण लक्षात घ्यायला हव्यात. खरं तर मला त्याचा फायदा झाला. आपल्याला माहिती नाही किती लोक याचा आपण वापर करता. आणखी मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगेल मित्रांनो, की बऱ्याच वेळेला ती 3-4 वर्षानंतर चार्जशीट आपल्याला आल्यानंतर आपण पाहतो त्या चार्जशीटकडे. समजा की मुंबईमध्ये किंवा ठाण्यामध्ये एखादी घटना घडली. समजा उद्या ह्या देशाचे पंतप्रधान ठाण्याच्या दौऱ्यावरती आहे. तर मला सांगा कुठला पोलीस इन्स्पेक्टर किंवा कुठला पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर असेल की तो 302चा किंवा 307 सारख्या गुन्ह्याचा इन्व्हेस्टिगेशन करेल. एखाद्या देशाचा पंतप्रधान आल्यानंतर तो त्या बंदोबस्तमध्ये असेल हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आणि मग तो त्या दिवशी सगळ्या विटनेसेसचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड करतो, तो 27चा पंचनामा तयार करतो. हे असं होऊ शकतं का? तर आपल्याला हे कधी माहित पडेल की जेव्हा आपण बॅक डेटर जाऊन 3-4 वर्ष, आता गुगलवरती सर्व आपल्याला अपडेट आपण आहोत की गुगलवरती सगळ्या गोष्टी आपल्याला मिळतात. आणि मग आपण सगळं ती त्या दिवशीचं फक्त त्या दिवशी काय घटना ठाणे शहरात झाली होती किंवा काय इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स त्या दिवशी होता, तर आपल्याला त्या गोष्टी कळल्यानंतर आपल्याला कळतं की हे सगळं मेडअप केलेलं आहे. मग आपल्याला विटनेसेस कळतात की समजा की आय विटनेस सांगतो की मी स्पॉटवरती होतो, मी पोलीस स्टेशनला इमिडिएट गेलो, पण त्याचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड असतं 3 दिवसानंतर. आणि जर आपण त्याला विचारलं की बाबा त्या दिवशी तू पोलिसांना जाऊन सांगितलं का ह्या घटनेचा तू आय विटनेस आहे, तो सांगतो हो मी हे सांगितलं पोलिसांना, मी आय विटनेस आहे, ही घटना मी स्वतः डोळ्यांनी बघितली. बर, मग तुझं बाबा तुझं पोलिसांनी स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलं का रे? बोलतो हो माझं पोलिसांनी स्टेटमेंट देखील पोलिसांनी रेकॉर्ड केलं. अच्छा, मग त्यानंतर तुझं कधी पोलीस स्टेशनला जाणं झालं का रे? नाही, मी कधीच पोलीस स्टेशनला गेलो नाही. अच्छा, हे नक्की? हो हो मी नक्की, या कधी त्यानंतर मी पोलीस स्टेशनला जाणं झालं नाही. आता मित्रांनो आपली जबाबदारी काय की जेव्हा त्याचं स्टेटमेंट तेव्हा 4 दिवसानंतर रेकॉर्ड केलं जातं, तर आयोगनं आपलं पहिला प्रश्न असला पाहिजे की ज्या गुन्ह्याचं पनिशमेंट लाईफ इम्प्रिझनमेंट किंवा डेथ पेनल्टी आहे असे इन्व्हेस्टिगेशन करताना आपण सिरियसली इन्व्हेस्टिगेशन करायला पाहिजे. बोलतो हो, जर अशा काही गुन्ह्याचे जर आय विटनेस आपल्या समोर आले तर त्याचे आपण ताबडतोब स्टेटमेंट रेकॉर्ड करतो. बोलतो हो, मग आपण ह्या अमुक अमुक आय विटनेसचं स्टेटमेंट अमुक अमुक दिवशी रेकॉर्ड केलं हे म्हणणं बरोबर? तो बोलतो हो. मग आपण ह्या आय विटनेसला कसं बोलवलं? तो बोलतो मी कॉल करून बोलवलं किंवा मी नोटीस देऊन बोलवलं. अच्छा, मग आपण जी काही नोटीस दिली होती ती नोटीस आपण चार्जशीटला लावली आहे का? तो बोलतो मी चार्जशीटला लावली नाहीये. बरं, आपण फोन केला, तो फोन नंबर आपल्याला कसा प्राप्त झाला? तो सांगतो मला फिर्यादीने नंबर दिला. म्हणजे हा आय विटनेस जो होता ज्याला सबसिक्वेंटली पोलिसांनी क्रिएट केला, तो तुमचा आय विटनेस, त्याची क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस विटनेस ही आपण इतक्या तो आय विटनेस नव्हताच ह्या घटनेला. आणि ह्या ज्या डिस्क्रपन्सी बिटवीन दी आयओ स्टेटमेंट अँड दिस इंजुर्ड स्टेटमेंट, आय विटनेस स्टेटमेंट, हे जे जेव्हा डिस्क्रपन्सी दोघांमध्ये क्रिएट होती तेव्हा आपल्याला डाऊट क्रिएट करता येतो की प्रॉसिक्युशन मेड अप दिस विटनेस, म्हणजे हा विटनेस हा जेन्युइन विटनेस नाही हे आपल्याला त्या ठिकाणी दाखवता येतं. आणखी एक गोष्ट महत्वाची अशी असेल की आपण बॅक डेटर जाऊन कुठलंही कॅलेंडर बघायचं. बऱ्याच वेळेला आपण 27चा पंचनामा बघतो की आता तो 2015चा गव्हर्नमेंटचा एक GR आहे ज्याच्यामध्ये लाईफ पनिशमेंट आणि डेथ पेनल्टी आहे. अशा केसेसमध्ये तुम्हाला गव्हर्नमेंट पंचच यूज करायचे. आता मित्रांनो एक गंमत सांगतो याच्यामध्ये की जेव्हा 27चा पंचनामा करायचा असतो तेव्हा आरोपी हा कस्टडीमध्ये असतो.
आणि आरोपी जेव्हा कस्टडीमध्ये असतो तेव्हा जेव्हा त्याला कस्टडीच्या बाहेर काढतात तेव्हा तो निवेदन देण्याची इच्छा व्यक्त करतो, त्याचं डिस्क्लोजर तो द्यायचा हे करतो आणि मग पोलिस सांगतात की आम्ही पंचांना बोलवलं. आपण जर चार्जशीटचं मायन्युटली जर रीड केलं तर आपल्या एक गोष्ट लक्षात येईल की जेव्हा सरकारी पंचांना बोलवलं जातं तेव्हा एक दिवस अगोदरच त्यांना लेटर दिलं जातं त्यांच्या सुपेरियरला की अमुक अमुक दिवशी आम्हाला सकाळी 10 वाजता पंचांची आवश्यकता आहे, आपण त्यांना पाठवून द्यावं. म्हणजे जर आज मला डिस्क्लोजर माझं आरोपीचं नोंदवायचं असेल आणि कालचं जर पत्र दिलं असेल आणि जर आपण आयोगनं असा प्रश्न विचारला की ह्या आरोपीने सर्वप्रथम आपल्याला डिस्क्लोजर जे काही डिस्क्लोजर द्यायची होती ती इच्छा त्याने कधी व्यक्त केली, तो सांगतो मला अमुक अमुक दिवशी सकाळी 10 वाजता. तो काय करतो, चार्जशीटचे पेपर बघत असतो आणि आपण तो पार्ट 1 पार्ट 2 जो रेकॉर्ड करतो, पार्ट 1 मध्ये असं की अमुक अमुक 10 वाजता आरोपीने असं असं सांगायला सुरुवात केली आणि मग आपण विचारतो मग 10च्या अगोदर किती वेळापूर्वी, तो बोलतोय 15 मिनिटापूर्वी त्यांनी मला सांगितलं की मला अमुक अमुक ठिकाणून अमुक अमुक हे काढून द्यायचंय किंवा मला डिस्क्लोजर द्यायचंय. आणि मग आपण पंचांना त्याने डिस्क्लोजर देण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर आपण ते त्यांना पंचांना बोलवलं का, तो बोलतो हो मी त्यानंतर पंचांना बोलवलं. आणि पत्र असतं एक दिवस अगोदरचं. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की अगोदरच हा सगळा पंचनामा झालेला असतो, फक्त फॉर्मॅलिटीज म्हणून त्या पंचांना बोलवलं जातं. आणखी एक गोष्ट याच्यामध्ये मित्रांनो लक्षात ठेवावं आपण की बऱ्याच वेळेला की संडे की आपल्याला माहिती नसतं की आपण बॅक डेट आपण कधीही जाऊन कॅलेंडर बघायचं की त्या दिवशी किंवा त्याच्या आदल्या दिवशी कुठला सण होता का, त्या दिवशी संडे होता का. बऱ्याच वेळेला असं होतं की बऱ्याच सरकारी जे काही पंच वापरले जाते की रविवारच्या दिवशी पोलिसांचं तितकं लक्ष देत नाही मित्रांनो, हे आपण केअरफुल या सगळ्या गोष्टी बघायच्या असतात की 27चा पंचनामा तयार केला हा रविवारी. सरकारी जे काही कार्यालय असतात ते रविवारी बंद असतं हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. मग जेव्हा तो पंच येईल तेव्हा पंचांना विचारतो बाबा आपण त्या दिवशी कार्यालयावर उपस्थित होतात, त्या दिवशी आपलं कार्यालय चालू होतं, हो. मग आपल्याला वरिष्ठांनी त्यांच्या दालनामध्ये आपल्याला बोलवलं, तो बोलतो हो. आणि मग आपण त्या मस्टरवरती सही केली, त्या दिवशी आपण प्रेझेंटी लावली आणि जर आपण त्याला असं कन्फर्म केलं बाबा रविवारी काय आपलं कुठलंही काम तसं नसतं, तो हो रविवारी काही काम नसतं आमचं. आणि जर आपण त्यांना कन्फर्म केलं की त्या दिवशी जर रविवार असेल तर आपण कुठल्याही पंचनाम्याला गेल्यानंतर असं म्हटलं तर बरोबर होईल, हो. तो बोलतो बरोबर होईल. मग आपण ज्या दिवशी आयोग येईल तर आयोगला आपण सांगायचं बाबा हा जो काही पंचनामा आपण तयार केला तो अमुक अमुक तारखेला केला, तो हो मी ह्याच तारखेला केला. अमुक अमुक दिवशी केला, हो मी अमुक अमुक दिवशी केला. त्या दिवशी रविवार होता, तो रविवार होता. म्हणजे तुम्ही एक विटनेस जो काही सांगतो त्याला तुम्ही कॉन्ट्राडिक्ट टू आयोला कॉन्ट्राडिक्ट करता आणि जेव्हा ह्या दोन गोष्टी इतक्या डिस्टर्बन्सी होतात त्याचा बेनिफिट ऑफ डाऊट तुम्हाला मिळतो. म्हणजे मला सांगायचं तात्पर्य एवढंच आहे की जेव्हा कुठलीही चार्जशीट मित्रांनो आपल्याकडे येते इतक्या मायन्युटली आपण त्याचा अभ्यास करणं अपेक्षित आहे, इतकं मायन्युटली आपण रीड करणं गरजेचं आहे. आपण सर्वसामान्यांना खरं तर 2 डोळे असतात, पण आपल्याला वकिलांना तिसरा डोळा आपण सदैव तो चालू ठेवला पाहिजे. आपण ज्या भागामध्ये राहतो, आपण ज्या परिसरामधून ट्रॅव्हल करतो, ज्या ठिकाणी आपण उठतो बसतो, आपल्याला सर्व आपल्या जी जॉग्राफिकल ज्या काही बाउंड्रीज आहेत, जॉग्राफिकल ही जो काही गोष्टी माहिती आपल्याला असायला पाहिजे. कुठे नाट्यगृह आहे, कुठे पोलीस स्टेशन आहे, एखादी घटना घडल्यानंतर पोलीस स्टेशन किती अंतरावरती आहे, पोलीस इमिडिएट तिथे पोहोचले का नाही, किंवा ती झोपडपट्टी एरिया आहे, झोपडपट्टी हे दाट लोकवस्ती आहे, तिथून हायवे जातो. ह्या सगळ्या मायन्यूट गोष्टी जेव्हा आपण फक्त चार्जशीट न बघता आपण चार्जशीटच्या बाहेर देखील बघणं खरं तर गरजेचं असतं. जेव्हा ज्याला क्रिमिनल प्रॅक्टिस एकदम फुल फ्लेज क्रिमिनल प्रॅक्टिस करायचं, क्रिमिनल प्रॅक्टिस मध्ये ज्याला नाव कमवायचंय त्याने ह्या आपल्या आजूबाजूला ज्या काही गोष्टी घडतायत रोज आपण बघतो न्यूज चॅनलवरती, न्यूज पेपरमध्ये, किंवा मी आणखी पुढे एक जाऊन सांगेल की आपण जी काही आपली सिनियर मंडळी जी असतात की आपल्या कोर्टामध्ये जे क्रॉस एक्झामिनेशन करतात, बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो की अरे हा काही मूर्ख वकील, याला काही क्रॉस जमत नाही. परंतु नाही, आपण जो काही कुठलेही म्हणजे जो चुकीची क्रॉस विचारू किंवा बऱ्याच वेळेला चांगली क्रॉस विचारू, आपण चुकीची तरी क्रॉस कोणीतरी विचारत असेल तर जजेस त्याला सांगत असतात की वकील साहेब हे घ्यायचं का रेकॉर्डवरती, तुम्ही असं असं विचारताय. तर बऱ्याच वेळा ती आपल्याला हिंट असते आणि आपण ते कदाचित ते दुर्लक्ष करतो
किंवा जो काही वकील विचारतो की त्याला ते जे सांगत असतात ते हिंट देत असतात. कदाचित ती एक हिंट त्याचे संपूर्ण इंटायर केस बदलू शकते, परंतु कदाचित आपण त्या गोष्टी लक्षात न घेता आपण पुढे पुढे चालत असतो. म्हणून आजूबाजूला आपल्याला कोणीतरी प्रॉम्प्ट करतोय का, आपल्या कोणी जजेस वरून काही सांगतायत का, इकडे देखील आपलं लक्ष ज्युनियर प्रॅक्टिसमध्ये, मी खरं सांग सिनियरला खरं तर जजेस मदत नाही करत, पण आपण जर आपला हे दाखवलं की बोनाफाईड दाखवलं की मला खरं शिकायचंय, तर जजेस तुम्हाला खऱ्या अर्थाने मदत करत असतात. आता दुसरी गोष्ट अशी आहे, एखादी केस आपल्या हातात आली तर आपण थोडंसं केसकडे वळूया. आपण केसचं प्रिपरेशन कसं करायला पाहिजे, की आपल्याला ही माहिती आहे की केसेस कुठल्या प्रकारच्या केसेस असतात. फर्स्ट असते डायरेक्ट एव्हिडन्स, आय विटनेसेस त्या केसमध्ये असतात. दुसरी असतात सर्कमटेन्शियल एव्हिडन्स वरती. डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स वरती बऱ्याच वेळा असतात. इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स वरती सीसीटीव्ही फुटेज असतात, डीएनए रिपोर्ट असतात. अशा वेगवेगळ्या केमिकल अनालिसिसच्या बेसिसवरती देखील एक्सपर्ट विटनेस असू शकतात. त्यामध्ये ते एक्सपर्ट विटनेस येतात. तर असं म्हटलं जातं मित्रांनो, आपण वकील मंडळी सगळेच जॅक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन. आपल्याला सगळ्या बाबतीत एक्सपर्ट असण्याची आवश्यकता नाहीये, पण आपल्याला जे काय माहिती आहे ते थोडं थोडं नाही. आमचे चव्हाण साहेब नेहमी सांगतात, राजन सर नेहमी सांगतात की आपल्याला एक जवळचा डॉक्टर मित्र असणं खरंच आयुष्यामध्ये पाहिजे. आपण आपले मित्र कसे आहेत त्याच्यावरती देखील आपण कशा पद्धतीने कोर्टामध्ये काम करतो हे पण बघितलं तर एक चांगला डॉक्टर मित्र आपला असणं लाईफमध्ये गरजेचं आहे. एक चांगला एक्सपर्ट विटनेस जो सीसीटीव्ही फुटेज, खरं तर हे काम खूप छोटं आहे मित्रांनो. सीसीटीव्ही फुटेज पासून आपल्या ऑफिसमध्ये पण बऱ्याच वेळेस सीसीटीव्ही फुटेजसाठी ते इन्स्टॉलमेंटसाठी येतात, मेंटेनन्ससाठी येतात, पण आपण तिकडे दुर्लक्ष करतो. कधी आपण त्याला बोललो की बाबा ये बस जरा आपण तुझ्यासोबत गप्पा मारूया, बाबा हे कसं रेकॉर्ड होतं, मग तुम्ही डीव्हीआर मध्ये कशा पद्धतीने तो डीव्हीआर हे होतो, मग त्याचं फुटेज जे काय आहे त्याची कॅपॅसिटी किती रे, तो किती स्टोरेज राहू शकतो, 8 दिवसांचा स्टोरेज आहे, 10 दिवसांचा स्टोरेज आहे, 1 महिन्याचा स्टोरेज आहे. तर आपण अशा सर्वसामान्य जे लेबर लोक आहेत त्यांच्याशी गप्पा मारल्या पाहिजे. वकील मंडळी आपण थोडंसं वेगळ्या एक दुनियेत असतो, वेगळ्या हवेत असतो, परंतु हे सर्वसामान्य जी लोक आहेत, जे लेबर असतात, जे छोटे छोटे टेक्निशियन्स असतात, ते आपल्याला इतकी काही मोठी गोष्ट शिकवतात ते आपल्याला आपल्या क्रॉसमध्ये, आपल्याला क्रिमिनल प्रॅक्टिसमध्ये याचा उपयोग होत असतो. म्हणून आपण मैत्री करत असताना आपण कुठलंही असं हे न बघता की जो समोरच्याकडून आपल्याला जे शिकायला मिळतंय आपण खऱ्या अर्थाने ते शिकणं त्यांच्याकडून गरजेचं असतं. आणि म्हणून मी तुम्हाला सीसीटीव्ही फुटेज याच्यासाठी एक उदाहरण देईल की सीसीटीव्ही फुटेज बऱ्याच वेळेला आय विटनेस नसतो, आणि सर्कमटेन्शियलच्या केसमध्ये सीसीटीव्ही फुटेज, आणि सुप्रीम कोर्टने ते ट्रुम्सो बोनोमध्ये सांगितलं की प्रॉसिक्युशन किंवा इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरने जे सीसीटीव्ही फुटेज काढलं नाही, तर तो एक क्रुशियल पीस ऑफ एव्हिडन्स होता आणि ते प्रॉसिक्युशनने सप्रेस केला. तर आपल्याला माहिती पाहिजे की त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही फुटेज इन्स्टॉल केले होते का, त्या ठिकाणी पोलिसांनी मदत काढले होते तर ते सीसीटीव्ही फुटेज सप्रेस का केले. जर आपल्याला मित्रांनो माहिती पडलं की त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही, तर आपण 91 सीआरपीसी प्रमाणे तो एक ऍप्लिकेशन द्यायचं. आता आपल्याला एक सरला गुप्ता म्हणून एक केस आहे, तर सरला गुप्ता वर्सेस सीबीआय. तर आपल्याला आपल्या केसमध्ये कुठले मिसिंग डॉक्युमेंट्स आहेत. मिसिंग डॉक्युमेंट्स म्हणजे काय काय असू शकतं, तर मिसिंग डॉक्युमेंट मध्ये सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांनी अटॅच नाही केलंय, पोलिसांनी सीडीआर अटॅच नाही केलंय, पोलिसांनी काही स्टेटमेंट प्रिव्हियसली किंवा प्रिव्हियस एखादी कंप्लेंट फिर्यादीने त्यांच्या त्या आरोपींच्या विरोधामध्ये एखादी प्रिव्हियस कंप्लेंट त्यांनी कधी फाईल एनसी केली होती, किंवा आरोपींनी त्या फिर्यादीच्या विरोधामध्ये एखादी ऍप्लिकेशन केलं असेल. तर मित्रांनो हे 91 प्रमाणे हे सगळे रेकॉर्ड्स, हे सगळे प्रोसिडिंग्स हे आपण काढून घ्यायचं. याचा फायदा पुढे होतो काय, मी आपल्याला सांगेल की सीसीटीव्ही फुटेजच्या बेसिसवरती आपल्याला माहिती पाहिजे. आता 2 लँडमार्क जजमेंट्स आहेत. एक अर्जुन पंडितराव खोतकरची जजमेंट आहेच, पण आता एक रावसाहेब सानप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2025. आपल्याला माहिती आहे की 2014 मध्ये एक मुंबईमध्ये रेप अँड मर्डर असा एक गुन्हा घडला होता, आणि त्याला सेशन्स कोर्टने आरोपीला त्यानंतर हायकोर्टने कन्व्हिक्शन अपील केलं होतं, पण सुप्रीम कोर्टने सेट असाइड केलं ते कन्व्हिक्शन. फक्त मित्रांनो सीसीटीव्ही फुटेजच्या बेसवर आपल्याकडे कुठलीही सीसीटीव्ही फुटेजची केस आली, कुठलीही, आपण ती केस चालवण्यापूर्वी ह्या रावसाहेब सानपची केस वाचल्याशिवाय मित्रांनो ती केस प्रोसीड करू नका.
माझं आपल्याला सांगणं आहे की 50 ते 55 पानांची जजमेंट्स आहे, पण तुम्ही ती 2दा-3दा वाचून घ्या. ती सीसीटीव्ही फुटेज कशा पद्धतीने प्रूव्ह झालं पाहिजे. अनलेस ते आपल्याला माहिती की आता मॉर्फिंग इथं होतं, हे की आपण कोणी विटनेस तयार करू शकतात. त्यामुळे टेक्निशियन, मी मगाशी आपल्याला म्हटलं की पोलीस चांगलं डिटेक्शन करू शकतात, पण जेव्हा प्रूव्ह करायची वेळ येते तेव्हा प्रॉसिक्युशन पण तितके आपले एक्सपर्ट नाहीयेत की ते किंवा पोलिसांना पण तितकं एक्सपर्ट नाहीये की त्या पद्धतीने ते एव्हिडन्स कलेक्ट करतात. ते एव्हिडन्स कलेक्ट केल्यानंतर फॉरेन्सिकला पाठवतात. मग फॉरेन्सिकचा रिपोर्ट येतो आणि मग फॉरेन्सिकचा रिपोर्ट आल्यानंतर ती केस कशा पद्धतीने प्रूव्ह करायची किंवा फॉरेन्सिकच्या रिपोर्टमध्ये काय गोष्टी आल्यात, मग फॉरेन्सिक एक्सपर्टला बोलवण्याची आवश्यकता आहे, मग फॉरेन्सिकचा आपल्याला किती नॉलेज आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी मित्रांनो बघितल्या जातात. मी फक्त एक मी जी केस चालवली आता, मी नंतर त्या रुची मॅडमला मी शेअर करेल, त्याचे माझे डिपोजिशन्स मी देईल, आपल्याला जजमेंटची कॉपी देईल. आपण ती केस नक्की वाचा मित्रांनो. एक 12-12:30च्या रात्री, मध्यरात्रीची घटना आहे खरं तर. एका बिल्डिंगमध्ये 2 वॉचमॅन होते आणि त्या बिल्डिंगमध्ये एक 9 विंग्स होते, मोठं कंपाऊंड होतं आणि त्या मध्ये 9 वेगवेगळ्या प्रकारचे 9 कंपाऊंड मध्ये बिल्डिंग असलेल्या 9 वेगवेगळ्या बिल्डिंगचे वॉचमॅन्स होते. तर माझ्यावरती आरोप असे होते की जो बिल्डिंग सी विंग मध्ये राहणारा एक मुलगा होता, तो येताना जाताना त्या 2 वॉचमॅनला दारूच्या नशेमध्ये, काहीतरी 19 वर्षाचा मुलगा होता खरं तर, त्याचं अनफॉर्च्युनेटली त्याची डेथ झाली. परंतु केस अशी होती की मी रिअल स्टोरी सांगतो की तो येताना जाताना त्या वॉचमॅन लोकांना ए मेरे को सलाम कर, मेरे को पाणी लेके आ, मेरे को साफ बोल वगैरे वगैरे असं बोलून तो त्यांना प्रोवोक करायचा. आणि त्या दिवशी दुपारी तो सांगतो की आज तुम लोक मैं मर्डर करने वाला. तो नशेत असेल कदाचित. मग ह्या वॉचमॅन लोकांना भीती वाटली. मग त्यांनी काय केलं की स्वतःकडे एक चाकू ठेवला आणि तसंच झालं. तो रात्री दारूच्या नशेमध्ये आला, त्याच्या मित्रांसोबत पार्टी केली होती आणि तो बिल्डिंग मध्ये त्याने एंटर केला आणि जो गेटवरती असलेला वॉचमॅनला त्याने ये इधर आ, आज मैं तेरे को मर्डर, असं त्याने मैं लड़के लोग को लेके आऊं, मैं तेरा मर्डर करना. तो वॉचमॅन इतका घाबरला, तो त्याच्या जवळ गेला आणि त्याने मारायच्या अगोदर याने त्याला स्टॅब केला. मित्रांनो, फक्त एक स्टॅब होता आणि तो तिथे पुढे जाऊन पडतो. तर ह्या केसमध्ये मित्रांनो की एक आय विटनेस होता, तो रात्रीच्या बिल्डिंगच्या त्या वॉक करत बसला होता जेवल्यानंतर, असं त्याची स्टोरी होती आणि ते खरं आहे की त्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये ते दिसत होतं. आणि त्याने फक्त लांबून तो इन्सिडेंट बघितला. तो एक 40 ते 50 मीटरच्या अंतरावरती होता. ऍक्च्युली तो तेवढा नव्हता, परंतु मी त्याच्या क्रॉसमध्ये तो 40 ते 50 मीटर अंतरावरती होता, असं मी त्या क्रॉसमध्ये आणलं. आणि तो पुढे जाऊन पडतो, म्हणजे जो तो आय विटनेस होता, तो गेटवरती त्याला स्टॅबिंग झाल्यानंतर तो त्या आय विटनेसच्या जवळ जाऊन पडतो. आणि ओरल डाय डिक्लेरेशनची केस होती मित्रांनो, की ओरल डाय त्यांनी सांगितलं मुझे ये वॉचमॅन 2 वॉचमॅन ने मारा, अशी त्यांनी केस सांगितली की 2 वॉचमॅन ने मुझे मारा. वॉचमॅन म्हटलं, त्याने नावं नव्हते सांगितले. आणि पुढे जाऊन त्याचा तो जो आय विटनेस जो रिअल होता, की त्याने त्याच्या घरी जाऊन सांगितलं की अंकल अंकल ऐसे ऐसे आपके लड़के को 2 वॉचमैन लोगों ने मारा. त्याचे वडील परत खाली येतात आणि त्याने विचारलं, बेटा तेरे को क्या हुआ. तेव्हा तो सांगतो की पप्पा पप्पा मुझे, त्यांनी नावं सांग. मित्रांनो, काय अशी गंमत आहे याच्यामध्ये की ओरल डाय डिक्लेरेशन मध्ये त्याने त्याची जी अवस्था होती, एक तर तो पहिलाच दारू पिऊन आला होता. दुसरी गोष्ट, त्याला इतके पोटावरची स्टॅब होते, त्याची पूर्ण आतडी बाहेर आल्या होत्या. आणि त्यांनी याला वडिलांना ओरल टाइम डिक्लेरेशन देताना सांगितलं की मुझे वॉचमैन ने मारा. वॉचमैन का नाम सुभाष अनुराग पांडे, अमित द्वारकानाथ तिवारी, राहणार सो अँड सो, सो अँड सो, सो अँड सो. म्हणजे त्या बिल्डिंगचं पूर्ण नाव, त्याची विंग. आणि मेरा 2 दिन पहले उनसे झगड़ा हुआ था और उन्होंने मुझे पानी मांगा था, मैंने उनको पानी मांगा था, उन्होंने मुझे पानी नहीं दी. मित्रांनो, हे जेव्हा त्याने ओरल डाईंग डिक्लेरेशन देताना सांगितलं, हे एफ ची स्टोरी मी तुम्हाला सांगतो. आणि हे ऍज इट इज त्याने ती स्टोरी सांगितली आणि बिल्डिंगचे लोक त्याला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले. आणि एका हॉस्पिटलमध्ये त्याची क्रिटिकल कंडिशन असल्यामुळे त्याला ऍडमिट नाही केलं, त्याला दुसऱ्या हॉस्पिटलला खरं तर शिफ्ट केलं. आता याच्यामध्ये बिल्डिंग असल्यामुळे त्याच्यामध्ये सीसीटीव्ही फुटेज होते, ओरल टाइम डिक्लेरेशन होता, एक आय विटनेस होता. त्याच्यामुळे इतकी डिफिकल्ट केस होती माझ्यासाठी ती खरं तर. पण आता मी त्याचा जेन्युइन कॉन्डक्ट बघितलं, तरी त्याने ओरल टाइम डिक्लेरेशन वडिलांना दिला होता. आपण असं
5 मिनिटासाठी गृहीत धरूया की त्याने ओरल लाईन डिक्लेरेशन वडिलांना दिला. वडील आल्यानंतर त्याच्या बिल्डिंगचे ऑलरेडी 3 ते 4 लोक जमा झाले होते. त्याने 3 ते 4 लोक आणि वडिलांसमोर ते लाईन डिक्लेरेशन दिलं. नाव की तो ज्या हॉस्पिटलला तो जातो, मित्रांनो ही गंमत सांगतो तुम्हाला, ही इतकी मजेशीर असतं की मी त्याला विचार, ठीक है, ये जो आपके लड़के ने आपको बताया था कि यही बात आपने डॉक्टर को बताया कि किसने आपके लड़के को मारा? तो हाँ मैंने बताया था. अच्छा, तो डॉक्टर ने वो सब लिख के लिया? हो हाँ, डॉक्टर ने ये सब लिख के भी लिया था. अच्छा, तो डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया क्या? मित्रांनो एक 202 मध्ये, 212 का 202 मध्ये जर कॉग्निजन्स ऑफेन्स असेल आणि जर तुम्ही सप्रेस करता की तुम्ही सुद्धा त्याचे आरोपी होऊ शकता, असं एक 212चा आयपीसी सेक्शन. त्याच्यामुळे डॉक्टरांवरती ही जेव्हा मेडिकल लिगल केसेस त्यांच्याकडे येतात, त्यांनी पोलिसांना दे हॅव टू इन्फॉर्म टू पोलीस अँड दिस इज अ मॅन्डेटरी. तर हे पोलिसांना त्यांनी इन्फॉर्म केलं. खरं तर त्यांनी फक्त मेडिकल रिपोर्ट्स घेतले होते, त्यांनी पोलीस डॉक्टरनी कोणाला इन्फॉर्म केलं नव्हतं. तर म्हटलं मी हे सगळं आपने किया. अच्छा, तो फिर आपने पुलिस स्टेशन में कुछ फोन करने का कोशिश किया कि आपके जो लोग आजू बाजू में थे, आपके साथ में जो आए थे, उनको अपने पुलिस स्टेशन को फोन करने को बोला? बोला नहीं बोला. अच्छा, रात को आपको पुलिस वहां पे मिली? हाँ, पुलिस आई थी वहां पे. तो पुलिस को आपने बताया ये सब कुछ? तो मैंने पुलिस को भी बताया. अच्छा, पुलिस ने लिख के लिया? पुलिस ने लिख के लिया. मित्रांनी ही घडलेली घटना रात्री 12:30-1 वाजता. डॉक्टर तो हॉस्पिटलला पोहोचतो 2 वाजता. म्हणजे पोलीस तिथे पोहोचतात. पोलिसांना तो सगळं डिस्क्लोज करतो असं त्याचं म्हणणं आहे. आणि एफआयआर असते सकाळी 9 वाजता, 9-9:30. इन बिटवीन काय होतं मी तुम्हाला सांगतो. इन बिटवीन पोलीस त्या सोसायटीमध्ये जातात. सोसायटीमधले सीसीटीव्ही फुटेज सगळे व्हेरीफाय करतात. सीसीटीव्ही फुटेज व्हेरीफाय करतात. ते आरोपींचं ते प्रेझेन्स इस्टॅब्लिश करतात किंवा त्यांना ते फुटेजमध्ये दिसत असेल कदाचित, म्हणजे तितकं ते त्याची विजिबिलिटी एवढी क्लिअर नव्हती, परंतु त्याने तो अनुमान काढला की तो गेट नंबर 1 वरती अमुक अमुक बिल्डिंगचा वॉचमॅन आणि अमुक अमुक विंगचा अमुक अमुक वॉचमॅन, आणि ते त्यांची मुवमेंट त्या ठिकाणी दिसत होते. नाव तर त्यांनी तो डीव्हीआर काढला. म्हणजे माझ्यासाठी इतकं डिफिकल्ट होतं की तो पोलिसांनी अख्खा सीसीटीव्ही फुटेजचा डीव्हीआर काढला. आणि वी ऑल नोज की डीव्हीआर इज अ प्रायमरी एव्हिडन्स, की तो त्यांनी पाठवला. त्यांनी त्या याचा फोटोज घेतले, त्या फोटोजचे त्याने व्हेरीफाय केलं, फॉरेन्सिकला पाठवलं वगैरे वगैरे. मला हा फॉरेन्सिकचा रिपोर्ट खरं तर मला लेट मिळाला आणि प्रॉसिक्युशनने तो रिपोर्ट खरं तर मागून घेतला. मित्रांनो, आणि जो तो आय विटनेस होता त्याचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलं होतं 2 दिवसानंतर. आणि पोलिसांनी त्या सीसीटीव्ही फुटेजचा वर्बिटियम पंचनामा तयार केला होता. की वर्बिटियम पंचनाम्यामध्ये काय होतं की आरोपी नंबर 2 ने त्या डिसीजचे हात पकडले आणि आरोपी क्रमांक 1 ने त्याच्या पोटामध्ये स्टॅब केलं. हे वर्बिटियम पंचनाम्यामध्ये ऍज इट इज आलं होतं. आता मला फॉरेन्सिकचा रिपोर्ट, मला जेव्हा ट्रायल चालू होते तेव्हा मला फॉरेन्सिकचा रिपोर्ट हातामध्ये आला आणि हा वर्बिटियम पंचनामा कसा चुकीचा बनवला किंवा पोलिसांनी किती त्याच्यामध्ये टॅम्परिंग केलंय. मित्रांनो, मी तुम्हाला फक्त तो सीसीटीव्ही फुटेजचा एक वाचून दाखवतो. तो अनालिसिस आहे. आफ्टर व्हिडिओ अनालिसिस ऑफ क्वेश्चन व्हिडिओ रेकॉर्डिंग इन एक्झिबिट सो अँड स्पेसिमेन फोटोग्राफ्स मार्क एक्झिबिट 3 and exhibit 4 reveal that the facial comparative features of the persons in photographs marked as exhibit 3 and exhibit 4 could not be extracted due to long distance. Now, night vision, face covered with mask and different angle from camera device, hence no opinion could be deprived. म्हणजे तो वर्बिडियम पंचनामा पोलिसांनी प्रूव्ह केला, माझा प्रेझेन्स इस्टॅब्लिश केला. फक्त मित्रांनो, ही जी बाब फक्त फॉरेन्सिक जे काय अनालिसिस त्या सीसीटीव्ही फुटेजचं झालं, म्हणजे तो आय विटनेस सांगतोय की वॉचमॅनने मारा, ये वॉचमॅनने मारा, पण त्यांचे फेसेस कव्हर होते. हा आय विटनेस कुठेच म्हणत नाहीये. त्यांचे फेस कव्हर्ड होते. आणि मी अशी स्टोरी ऐकली मित्रांनो, क्रिमिनल प्रॅक्टिसमध्ये जेव्हा हॉस्पिटलला एखाद्या डिसीजला घेऊन जातात, त्या डिसीजला घेऊन झाल्यानंतर मेडिकल हिस्ट्री काय हे इम्पॉर्टंट खूप असतं. बऱ्याच वेळेला काय होतं, अननोन पर्सन त्या व्यक्तीला घेऊन जातो आणि मेडिकल हिस्ट्री असते की भाऊ घेऊन आला. त्या अननोन पर्सनचं नाव, कारण त्या अननोन पर्सनला
त्या सगळ्या भानगडीत पडायचं नसतं. मग तो मेडिकल हिस्ट्रीमध्ये असं ब्रॉट बाय दी डिसीज ब्रदर. मग डिसीज ब्रदर बाबा तो राहतो 40-50 किलोमीटर अंतरावरती, तो कसा काय तिकडे येऊ शकतो? तर त्याच्यात तुम्हाला एक डाऊट क्रिएट करता येऊ शकतो. नाव की याच्यामध्ये काय झालं होतं की पोलिसांनी हिस्ट्री लिहिताना लिहिलं होतं ही घटना घडली 10 वाजता. ही घटना घडली 10 वाजता आणि पोलीस जर 10 वाजता जर घडली असेल तर त्याला इमिडिएट हॉस्पिटलला नेलं. एक 15 ते 20 मिनिटांमध्ये ते हॉस्पिटलला पोहोचलं होतं. यामध्ये काय झालं होतं मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगतो की व्हॉट इज अ रिअल स्टोरी, की बाकीचे विटनेसेसचा त्यांनी जबाब नोंदवला होता. त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की त्याचे मित्र आणि हा जो डिसीज आहे ते त्याचा एक मित्राचा बर्थडे होता आणि ते दारू प्यायला गेले आणि दारू पिऊन आल्यानंतर ते त्यांच्या सोसायटीमध्ये आले आणि सोसायटीमध्ये आल्यानंतर ते पेट्रोल ते एकमेकांच्या त्या गाडीत घालत होते आणि त्याच्यामध्ये त्यांच्या ज्या बिल्डिंगचा एक मेंबर होता त्याच्याबरोबर भांडण झालं. ही भांडण झालं होतं 10 वाजता. हे बिल्डिंग मधलं भांडण खरं 10 वाजता आणि ते 10 नंतर ते त्या बिल्डिंग मधून निघून गेले होते. पण पोलिसांची जी मेडिकल हिस्ट्री होती त्या मेडिकल हिस्ट्रीमध्ये लिहिलं होतं की असॉल्ट ऍट 10 PM. आणि तो मी आयोगाकडून अशा पद्धतीने घेतला की सर तुम्ही त्या 3 ते 4 मित्रांचा जबाब नोंदवला होता? तो बोला हो. आणि ते लोक त्या बर्थडे करण्यासाठी एकत्र जमले होते आणि त्यांनी त्यावेळेला दारू पिली होती. हो. आणि तुम्ही अमुक अमुक जो त्याचं नाव मला आता लक्षात नाहीये, ते त्या बिल्डिंगचा एक मेंबर होता की अमुक अमुक त्यांच्यासोबत त्यांचे भांडणं झाले होते. हो. आणि हे भांडण 10 वाजता झालं होतं. तो बोलतो हो. मित्रांनो, ही फक्त मेडिकल हिस्ट्रीचे जे 10चा जो टायमिंग होता आणि हा इन्सिडेंट त्याचा त्या मर्डरशी कुठलाही संबंध नव्हता. तो इन्सिडेंट मी तो 10 वाजता आणला आणि तो 10 वाजता तो इतका डाऊट क्रिएट झाला की ही घटना 10 वाजता घडली असेल तर ती 1 वाजता घटना घडणार नाही. आणि म्हणून तो इतका टाइम लॅप्स होता. तर तो एक टाइम लॅप्स हे जर मला मेडिकल हे फॉरेन्सिकने जे काय मला फेस कव्हर म्हटलं, लॉंग डिस्टन्स म्हटलं, त्यानंतर डार्क विजन म्हटलं, की ह्या संपूर्ण केस बदलली माझी. त्या ठिकाणी इतका डाऊट प्रॉसिक्युशनच्या केसमध्ये झाला की त्यांचा आय विटनेस उडाला, ओरल डाईंग डिक्लेरेशन उडालं मित्रांनो. आणि सीसीटीव्ही फुटेज जे मला जेव्हा माझ्याकडे ही केस आली, म्हटली ही केस फिट आहे, याच्यामध्ये कन्व्हिक्शन 100% आहे. पण जेव्हा केस अशा पद्धतीने डेव्हलप होत गेली, जेव्हा विटनेसेस काहीतरी इम्प्रुव्हमेंट केसमध्ये करतात, मित्रांनो आपल्या सगळ्यांना एक सवय सांगतो, एक चांगली सवय आपण सगळ्यांनी लावून घ्या. बऱ्याच वेळा आपल्यामध्ये सिनियर मंडळी पण असू शकतात, त्यांनी मला वाटतं कदाचित मी छोटा असेल त्यांना सल्ला देणं इतकं योग्य नाहीये. जेव्हा चीफ एक्झामिनेशन रेकॉर्ड होते ना, तेव्हा आपण आपला प्रेझेन्स तिथे नेहमी ठेवा. काय होतं, बऱ्याच वेळेला एखादा विटनेस खरं काहीतरी सांगून जातो. मित्रांनो, माझी एक अशी गमतीशीर केस होती की तिने आय विटनेस नव्हती ती, पण तिला आय विटनेस क्रिएट केली, पण तिने ऍज इट इज इतकं सुंदर तिने त्या पद्धतीने फिर्यादमध्ये दिले होते. तिच्या नवऱ्याचा डेथ झाली होती, नवऱ्याचा मर्डर झाला होता. तर तिने इतकं सुंदर सांगितलं, कोणी कसं मारलं, कोणी काय केलं, फक्त तिने शेवटी एक गोष्ट केली. जर मी तिथे चीप रेकॉर्ड बसलो नसतो तर मला कदाचित ही गोष्ट लक्षात आली नसते. प्रॉसिक्युशन एक गोष्ट सांगितली जेव्हा सगळी चीप रेकॉर्ड झाली, बाबा हा जो चाकू आहे, हा चाकू तू ओळखतेस का? ती बोलते हो, हा चाकू त्या माझ्या नवऱ्याचा खून झाल्यानंतर तो आरोपीने तिथेच टाकून पळून गेले होते. मित्रांनो, ही गोष्ट जर मी तिथे बसलो नसतो आणि प्रॉसिक्युशन म्हणतं नाही तू नाही ओळखत ना तर नको ओळखू, बाकीचं कशाला बोलतेस, पण मला ही गोष्ट कळली की तो चाकू ऑलरेडी तिथे पडलेला होता. ही गोष्ट मला माझ्या आरोपींनी पण सांगितली नव्हती, पण मला ही एक जी इतकी स्टार विटनेस होती तिने मला ही गोष्ट सांगितली. आणि मग तो चाकू सेम डे मी तिला मग क्रॉसमध्ये घेतलं, अच्छा मग हा चाकू तिथेच पडलेला होता. हो. मग जेव्हा पोलीस तिथे आले मग पोलिसांनी तो चाकू जप्त केला. ती बोलते हो, पोलिसांनी तो चाकू जप्त केला. मग माझ्या 4 दिवसानंतर ते डिस्क्लोजर दाखवलं आणि 4 दिवसानंतर जे माझ्याकडून रिकव्हरी जी दाखवली चाकूची ती बनवलेली होती, ती टॅम्परिंग होती. म्हणजे जो एक डाऊट मी जो क्रिएट केला, मग एक आय विटनेस होते, त्याच्यामध्ये इतर 2-3 आई विटनेस मी त्यांना कॉन्ट्रॅडिक्ट एकमेकांशी केलं. तिची आई विटनेस होती, तिचा वडील विटनेस होते, असे 3-4 लोकांना मी एकमेकांना कॉन्ट्रॅडिक्ट केला. पण मी जेव्हा हा चाकूचा डाऊट जो क्रिएट झाला तो कोर्टाने इतका सबस्टॅन्शियल पकडला की पोलिसांनी ही केस क्रिएट केली, याच्यामध्ये आय विटनेसेस क्रिएट केले. सो
आपण म्हणून म्हटलं की आपली केस कधी डेव्हलप होईल, कोणत्या परिस्थितीमध्ये डेव्हलप होईल आपल्याला माहित नसतं, परंतु आपली त्याचं प्रिपरेशन आपण बऱ्याच वेळेला ना स्पॉट इन्स्पेक्शनला जाणं गरजेचं आहे. माझी डबल मर्डर केस मी तुम्हाला खरं तर सांगेल ती मुंब्रा शिळपाटा भाग एक आहे, तिथे मुस्लिम वस्ती आणि एक गाव आहे तिथे पडवले गाव म्हणून, असं काहीतरी चिंचोली गाव म्हणून आहे. तर त्या गावामध्ये फक्त एक राजकीय पक्षाचा जो पुढारी होता त्याच्या ऑफिसच्या बाहेर फक्त सीसीटीव्ही फुटेज होतं आणि मर्डर झाला होता त्याच्या पुढे एक 15-20 मिनिटं चालत गेल्यानंतर तिथे एका बिल्डिंग मध्ये मर्डर झाला होता. पोलिसांना फक्त एक लिंक लागली होती की आरोपी त्या सीसीटीव्ही फुटेज मधून जाताना दिसतात. तर कदाचित मी तो स्पॉट इन्स्पेक्शन जर केलं नसतं तर माझ्या लक्षात असं आलं की बाबा तो स्पॉट आणि जिथं मर्डर झाला हे अगदी बाजूबाजूला आहे. पण मी ते स्पॉट इन्स्पेक्शन केलं तेव्हा माझ्या लक्षात आलं स्पॉट एका बाजूला, ती घटना घडली दुसऱ्या बाजूला, त्याच्यामध्ये 50 गल्ल्या जात आहेत, 15-20 बिल्डिंग्स आहेत, 15-20 बिल्डिंग मध्ये 5-5 फ्लोअरच्या बिल्डिंग आहे, लोकांची एज आहे. तर मला नंतर लक्षात असं आलं की त्या फक्त पोलिसांनी त्या सीसीटीव्ही फुटेज मध्ये आरोपी दिसतात, तर सीसीटीव्ही फुटेज नंतर नाही झालं ती गोष्ट वेगळी. परंतु आपण स्पॉट इन्स्पेक्शन करणं गरजेचं आहे की तो डिस्टन्स किती आहे, ते विजिबल आहे का नाही. बऱ्याच वेळेला आपल्याला एक आणखी एक गोष्ट महत्वाची सांगेल की आपल्याला ना आपल्या ह्या ऋतूंवरती सीझन जो असतो त्याच्यावरती पण आपला जेव्हा आपण चार्जशीट पाहतो तेव्हा आपल्याला लक्षात येतं की हिवाळ्यामध्ये दिवस हा छोटा असतो. सकाळी थोडस उशिरा दिवस उगवतो, रात्री थोडस लवकर मावळतो, आपल्याला माहिती आहे. तर संध्याकाळी 6-6:15 जर ती घटना घडली असेल तर आता खरं तर मोठा दिवस चालू होईल, पण तेव्हा तो तेवढा उजेड नसतो. 6-6:15 अंधार पडतो आणि बऱ्याच वेळेला आपल्याला जर ती हिवाळ्यामधली घटना असेल तर आपल्याला ही माहिती पाहिजे ही घटना कुठल्या दिवशीची आहे. तर हिवाळ्यातली घटना असेल आणि जर घटना जर 6-6:15 6:30ची असेल तर तुम्ही 100% तिथे अंधार असणार. जर घटना तुमची पावसाळ्यातली असेल आणि तुमचा आरोपी पोलिसांनी तुमचा चाकू रिकव्हर केलाय शेतामधून किंवा चाकू रिकव्हर केलाय एखाद्या जिथे बोला तुम्ही खड्डा खोदून मी झाडाखाली अमुक अमुक ठेवलाय आणि पोलीस जेव्हा पंचनामा करतात तेव्हा चाकू क्लीन, त्याच्यावरती खुनाचे रक्ताचे डाग आणि पावसाचे दिवस चालू आहे, जूनचा महिना चालू आहे, जुलैचा महिना चालू आहे, त्या दिवशी पाऊस होता, विटनेस सांगतायत आणि पोलिसांना क्लीन सगळं त्याच्यावरती रक्त सापडतंय. मग आपण हे हळूहळू हे असं ते डेव्हलप केली पाहिजे मित्रांनो केस, आणि मग आपल्या लक्षात येईल की खऱ्या अर्थाने की क्रिमिनल डिफेन्स मध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीची आपण जेव्हा डिफेन्स घेतो तेव्हा आपल्याला ह्या आजूबाजूची परिस्थिती, मी पुन्हा एकदा ते रिपीट करेल की आपण जेव्हा चालतो बोलतो फिरतो, मला अनबोलू सरांनीच एकदा सांगितलं होतं, एकदा त्यांच्या सिनियरने त्यांना सांगितलं होतं, जेव्हा आपण प्रवास करतो, जेव्हा आपण घराच्या बाहेर पडतो, आपण ड्रायव्हिंग करत असो किंवा आपण बाजूच्या सीटला बसलो असो, तर आपण बऱ्याच आपल्याला सगळ्यांना सवय लागली की आपण थोडंसं मोबाईलमध्ये, म्हणजे मी माझंही कधीतरी होतं, पण आपण खिडकीच्या बाहेर कधी बघितलं पाहिजे, ती वस्ती बघितली पाहिजे. आपल्याला त्याचा मित्रांनो इतका फायदा होतो. मला लिगल डिफेन्स काउन्सिल असल्यामुळे एक 353 ची केस होती. आपला टाइम खरं तर संपत आलाय. 353 ची केस होती आणि मी फक्त ते माझ्या दुसऱ्या केससाठी तिथे बसलो होतो आणि त्या आरोपींचे वकील आले नव्हते. तर मी ती चीप ऐकत होती, ती कापरवाडी जंक्शन वरती अमुक अमुक ट्रॅफिक हवालदारला त्या मुलाने ती गाडी थांबवली आणि त्याने हेल्मेट घातलं नव्हतं वगैरे वगैरे, अशी ती केस होती. बऱ्याच वेळेला असं होतं तर मला तो 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 एरिया माहिती होता, मी तिथून जाते तर असं माझं थोडंसं ऑब्झर्वेशन, एकदा त्या पोलीस स्टेशनला मी व्हिजिट केले होते, त्यामुळे तिचा जो जंक्शन होता तो कापरवाडी पोलीस स्टेशन अगदी बाजूला होता. आणि 353 त्याने हेल्मेट घातलं होतं, तिने फोटो काढला आणि म्हणून त्याने तो जाब विचारला, पण त्याने काय बोलला, मॅडम मला जाऊन द्या, मला उशीर होता असं बोलला, तो राग आला आणि तिने 353 ची केस करून टाकली मित्रांनो. तर मी तिथे तो सगळा एरिया जर सकाळी 11 जर ठाण्याचा घोडबंदर रोड म्हणजे सगळ्यांना फेमस येतो की तिथं ट्रॅफिक असते, लोकांची ये जा असते, आजूबाजूला शॉप्स आहेत, 1 मिनिटाच्या अंतरावरती पोलीस स्टेशन आहे. तर पोलिसांनी कुठलेही सीसीटीव्ही फुटेज काढले नाही. आणि मित्रांनो त्याच्यामध्ये आणखी एक गंमत झाली होती, जेव्हा हा व्हिडिओ आपल्याला माहिती आहे पोलिसांची एक सवय आहे, तरीही तुम्ही बघा कुठलेही तुम्ही जेव्हा हे असेल काही झालं असेल तर पोलीस पहिला कॅमेरा चालू करतात. पूर्वीचं नाही आता, पण आपण इथं आता इथून पुढे आपण ते आपल्या डोक्यामध्ये हे डेव्हलप करा की पोलीस कुठल्याही गोष्टीचा व्हिडिओ शूट करतात. साधाचा साधा हवालदार किंवा आपले म्हणजे सर्वसामान्य लोकांना पण ती सवय लागली आहे की कुठेही काय असेल तर तो व्हिडिओ रेकॉर्ड करतात आणि तो व्हिडिओ रेकॉर्ड झाल्यानंतर तो व्हायरल होतो. आपण जेव्हा केस चालवतो तेव्हा आपण आपल्या आरोपीकडून जर तो जेन्युइन असेल तर त्याच्याकडून इन्स्ट्रक्शन घेतले पाहिजे
की पोलिसांनी तो व्हिडिओ काढला होता आणि तो म्हणतो की हो व्हिडिओ काढला होता. आजूबाजूची लोक जेव्हा जमा झाले होते तेव्हा हे भांडण चालू होतं की पोलिसांनी हे व्हिडिओ काढला होता किंवा त्या लोकांनी व्हिडिओ काढला होता. तो सांगतो की हो हे व्हिडिओ रेकॉर्ड काढले होते. तेव्हा हे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग चालू असताना हे व्हायरल होतात. तर बऱ्याच वेळेला काय असं आरोपी असतात 2, मारणारे असतात 2, पण जेव्हा पूर्वीचे काही भांडणं असतात तर तिथं आरोपी असतात 4. मग त्या 4 आरोपींची इन्व्हॉल्वमेंट फिर्यादी सांगतो किंवा ते क्रिएट केलेले विटनेसेस सांगतात. पण जेव्हा आपल्याला हा पोलिसांनी जो काही व्हिडिओ काढलेला असेल एखाद्या घटनेचे पोलीस पण त्यांच्या पोलिसांसमोर देखील मारहाण होते. मला जेव्हा लोकांनी काही व्हिडिओ काढलेले असतात मग तिथे मारणारे असतात 2, पण जेव्हा संपूर्ण हे आणि हे जे व्हिडिओ किंवा याची एव्हिडन्स हा कुठेही चार्जशीट मध्ये दिलेला नसतो. पण जेव्हा क्रॉस घेऊ तेव्हा हा व्हिडिओ किंवा ह्या व्हिडिओच्या अनुषंगाने तिथे असणारे लोकांनी त्याचे व्हिडिओ काढत होते. मग आपण आलेले विचारू शकतो बाबा जिथे काही लोक जमा झाले होते का त्या घटनेच्या ठिकाणी 10-50 लोक जमा झाले होते तो तर नाही झाले. मग असे काही लोकांनी व्हिडिओ काढला होता का तो तर नाही काढला होता. असा कुठलाही व्हिडिओ मला तपासामध्ये मिळाला नाही. मग आपला जर जवळचा असेल किंवा आपण कोणीतरी बघितलं असेल तर आपण डिफेन्स विटनेस म्हणून त्या देखील व्यक्तीला आपण तपासू शकतो. तर अशा बऱ्याच गोष्टी आपण करू शकतो. फक्त आपण क्रिमिनल केसेस चालवत असताना तर मित्रांनो आपला फॉर्मिंग ऑफ क्वेश्चन आपण कशात आता मी थोडंसं आणखी क्रॉसच्या जवळ जातो. मी तुम्हाला बॅकग्राऊंड सांगितला. आता क्रॉसमध्ये काय काय डेव्हलप तुम्ही करायला पाहिजे मी तुम्हाला सांगतो. तर तुमचा फॉर्मिंग ऑफ क्वेश्चन कसा असला पाहिजे. आपला प्रश्न जर आपल्यालाच कळाला नाही तर तो विटनेसला कळणार नाही आणि आपल्या प्रश्नाचं त्यांनी जर चुकीचं इंटरप्रिटेशन केलं तर त्याचं उत्तर वेगळं जाईल आणि जर त्याचं उत्तर वेगळं गेलं तर कदाचित ते तुमच्या आरोपीच्या विरोधामध्ये जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सिंपल क्वेश्चन विचारा. एकदम सिंपल कंपाऊंड क्वेश्चन कसलंही विचारण्याची आवश्यकता नाही. आणि बऱ्याच वेळेला लिडिंग क्वेश्चन मध्ये विचारा की त्या लिडिंग क्वेश्चन मध्ये तुमचं आन्सर असणं गरजेचं आहे. बाबा त्या ठिकाणी तू केला 20 ते 30 लोक जमा झाले होते का रे. तो बोलतो कधी हो 30-40 लोक जमा होते ना तिथे. तो बोलतो हो 30-40 आणि एक विटनेस सांगतो की तिथे कोणीही जमा झालं नव्हतं. त्यामुळे जर मला बऱ्याच वेळेला आय विटनेसची केस 3-4 आय विटनेस असेल आणि जर तुम्हाला त्यांना कॉन्ट्राडिक्ट करायचं असेल तर प्रत्येकाची तुम्हाला फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन्स हे वेगळे असणं गरजेचं. तुम्ही सेम तुमची जर स्टेरिओटाईप जर तुम्ही क्रॉस एक्झामिनेशन ठेवली तर कदाचित तुमच्या त्या फर्स्ट क्रॉसच्या बेसिसवरती तुम्ही सेकंड विटनेसला पण तसा प्रश्न विचारता. पीपी त्याला प्रॉसिक्युशन त्याला तयार करता की बाबा हे प्रश्न तुला विचारू शकता तुला ह्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायची. त्याच्यामुळे तुमचा काही कोणत्या विटनेसला तुम्हाला काय विचारायचंय कोणत्या विटनेसला हे एखादा विटनेस खूप कडक असू शकतो. कदाचित ग्रामीण भागातले किंवा आदिवासी एरियातले लोक आपल्याला माहिती आहे की जे खरं बोलतात ते त्यांना कुठलेही तुम्ही किती प्रॉसिक्युशन सांगू त्यांना माहिती की मला जे घडले ते सांगायचे. त्यांना कितीही तयार केल्यानंतर किंवा पोलिसांनी कुठलेही स्टेटमेंट रेकॉर्ड केल्यानंतर ते जे बोलणार ते खरंच बोलणार. त्याच्यामुळे आपण रिस्क घ्यायचे की याला आपण काय प्रश्न विचारायचे. हा जेन्युइन विटनेस आहे. कदाचित ह्या जेन्युइन मध्ये आपल्या एखाद्या प्रश्नाची फ्रेमिंग चुकली फॉर्मेशन चुकलं तर कदाचित तो प्रश्न तुमच्या अगेन्स्ट मध्ये जाऊ शकता. आणखी एक मी जाता जाता सांगेल मित्रांनो की संपूर्ण चार्जशीट त्यानंतर तुम्हाला 164 चे स्टेटमेंट तुम्हाला हे केमिकल अनालिसिसचे रिपोर्ट्स पूर्वीचे काही डॉक्युमेंट्स पोलिसांनी सीडीआर म्हणा डीव्हीआर म्हणा किंवा जे ज्या काही गोष्टी आहेत त्या पोलिसांनी कुठे अटॅच केले का नाही केलं. इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये त्यांनी पत्र तर सीडीआर याला नोडल ऑफिसरला पाठवलं पण सीडीआर का नाही त्यांनी जप्त केला. तर सीडीआर का नाही चार्जशीट सोबत लावला. तर त्यांना असं लक्षात आलं की याच्यामध्ये आरोपीचं जे पार्टिसिपेशन ते इन्व्हॉल्व दिसत नाहीये. मग कदाचित ते हाईड करण्याची शक्यता आहे. त्यांनी सीसीटीव्ही फुटेजसाठी महानगरपालिकेला पत्र दिलं पण त्यांनी ते सीसीटीव्ही फुटेज त्यांनी मिळालं पण ते आरोपीच्या विरोधात जात नसल्यामुळे त्यांनी त्या सीसीटीव्ही फुटेज त्यांनी लावलेला. त्याच्यामुळे आपण जेव्हा चार्जशीटचा अभ्यास करतो तेव्हा आपल्याला ह्या मायन्यूट गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत. आता आणखी एक जाता मी तुम्हाला एक आणखी हे सांगेल की एक आय विटनेस आता माझे ती केस चालू आहे कारण मी त्याचा डिफरन्स तुम्हाला आता सांगत नाही आयोच्या स्टेजवरती आहे की पोलीस जेव्हा स्टेटमेंट रेकॉर्ड करतात ते ऍज इट इज जे त्यांना अपेक्षित असतं किंवा पुढे जाऊन कोर्टाच्या जेव्हा ट्रायलला येते तेव्हा काय बोलायचं किंवा केस कशी साबित होऊ शकते त्या अनुषंगाने ते स्टेटमेंट रेकॉर्ड करतात. माझ्या एक केसमध्ये आता ह्याच केसमध्ये की एका भावाने गळा पकडला आणि दुसऱ्या भावाने पोटात स्टॅब केलं. आपली दारूची पार्टी चालू होती मित्रामध्ये भांडण झालं आणि त्या आय विटनेसने खरं तर ती आय विटनेस नाहीये ती त्या घटनेच्या म्हणजे थोडीशी अंतरावरती उभी होती
आणि तिला आवाज आला कसला तरी आणि मग ती तिथे आली. तर तिने पोलिसांनी तिचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलं की एक आरोपी नंबर 1 ने गळा पकडला, आरोपी नंबर 2 त्याच्या पोटावरती स्टॅप करत होता. मित्रांनो, हे ऍज इट इज तिने 161 मध्ये बोलली आणि ती कोर्टाच्या एक्झामिनेशन चीफ मध्ये बोलली. जर माझ्याकडे केस ट्रान्सफर होऊन आली आणि मी 164 बघितला नव्हता आणि दुसरा केस ट्रान्सफर झाल्यानंतर मी ते 164 प्रॉसिक्युशन काढलं. आता प्रॉसिक्युशनला माहित नाही त्याच्यामध्ये त्यांच्या फेवरमध्ये आहे की त्यांच्या अगेन्स्ट मध्ये. तर त्या 164च्या स्टेटमेंटमध्ये मित्रांनो एक गोष्ट इतकी महत्वाची मला मिळाली की जे काही तिने पोलीस स्टेटमेंटमध्ये सांगितलं, जे तिने एक्झामिनेशन चीफ मध्ये सांगितलं, तिने ऍज इट इज 164 मध्ये ओमिट केलं होतं. फक्त तिने एकच सांगितलं 164 मध्ये की आरोपी नंबर 1 ने फक्त त्या मैत्याचा गळा पकडला होता आणि याच्या व्यतिरिक्त मला काही माहिती नाही. मित्रांनो, फक्त त्या एका 164 मध्ये तिने फक्त जो माझ्या आरोपी नंबरचा जो ज्याने गळा पकडला त्याचा फक्त रोल सांगितलं. ज्याने स्टॅबिंग केला तो इंटायर तिने ओमिट केला. आणि मग मी आणखी एक तुम्हाला याच्यामध्ये मी सांगेल की जेव्हा 164 ला फक्त एक्झिबिट होतं, 161 ला एक्झिबिट होत नाही आणि तुमच्या एक्झामिनेशन चीफ कोर्टासमोर असतो, तेव्हा तुम्ही आवर्जून की जे एक्झामिनेशन चीफ मध्ये ती सांगते की बाबा अमुक अमुक गोष्टी ज्या आज तू कोर्टासमोर सांगते तीच गोष्ट तू 164 मध्ये मॅजिस्ट्रेट साहेबांना सांगितली होती का, ती बोलून सांगितली होती किंवा नाही सांगितली. पण ही गोष्ट तिला तुम्ही प्रिव्हियस स्टेटमेंट कन्फ्रंट करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून तिचा कॉन्डक्ट म्हणजे बघा 164 रेकॉर्ड होतं, 161 नंतर 4 दिवसांमध्ये विटनेस कोर्टासमोर येतो 4 वर्षानंतर आणि ती ऍज इट इज 161 प्रमाणे सांगते. पण ती 4 दिवसानंतर जे 164 रेकॉर्ड झालं ते तिथे हे सगळ्या गोष्टी ओमिट करते किंवा सप्रेस करते. आता ती जेन्युइन विटनेस आहे म्हणून ती सप्रेस करत असेल कदाचित, पण त्याचा आपल्याला फायदा होतो. कारण की जर 164 बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो की आता 164 मध्ये आपल्या विरोधामध्ये काय आलं तर काही होत नाही आपल्या विरोधामध्ये. 164 इज जस्ट फॉर द कॉरोबरेशन अँड कॉन्ट्राडिक्ट विटनेस, दॅट्स इट. त्याच्या व्यतिरिक्त त्याचा कुठलाही पर्पज नाहीये. मॅडम, आपला टाइम करता एक्सिड झाला.